أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذرياته، وإلى أصحاب الكرام، وإلى التابعين وتابعيهم، وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat berada lagi dalam majlis ilmu pada pagi Jumat ini. Moga-moga dengan kebaikan dan keberkatan pada hari Jumat ini terbuka segala pintu-pintu kebaikan untuk kita, sehinggalah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan hizib Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو.
الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نورهم وبك اللهم أعوذ بك من شرورهم وأستغفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من آطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أغنى به. اللهم إني أسألك لي وله من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيانك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وعية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وضعت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أطفال واثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدافع منك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بغفير لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، نقلت في كنف الله، تشفقت بسيدنا رسول الله، توصلت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اتقيت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan dalam muka surat 217 surah Hud ayat yang ke-48. Muka surat 217 baris kedua daripada atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قيل يا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح, dikata orang, hai Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala mimman ma'ak, turun olehmu dengan selamat dan aman daripada kami, dan berkat atas engkau dan atas segala umat daripada mereka yang bersama-sama engkau di dalam bahtera. Maka segala yang dalam bahtera tiada beranak melainkan anak-anak Nuh, 3 orang sahaja. Maka segala manusia yang ada ini daripada keturunan Nuh dikata Adam kecil. Antaranya dengan Tuk Adam 1000 tahun, 8 nenek. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Dan beberapa umat daripada mereka yang serta engkau, umat lagi kami beri bersedap mereka itu sedikit dalam dunia, kemudian kena akan mereka itu daripada kami azab yang sangat sakit pada akhirat, dan mereka itu segala anak cucunya yang kafir. Ayat 49 daripada surah Hud. Muslimin muslimat mati sekalian, masih lagi berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita baca kisah tentang permintaan Nabi Nuh untuk diselamatkan anaknya Kan'an yang tak mau ikut serta berada di dalam bahtera yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Anak yang mengingkari arahan dan permintaan ayahnya, bukan sekadar mengingkari permintaan arahan Nabi Nuh alaihi salam, dia juga mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Nuh sebagai utusan Allah Ta'ala. Dia sangka dengan dia berada di atas puncak bukit ataupun gunung, air tak akan sampai ke kaki dia, tak akan menenggelamkan dia. Tapi Allah telah pun menetapkan gunung yang tinggi setinggi mana sekalipun akan tenggelam dengan banjir, dengan buah yang besar itu. Nabi Nuh sebut kembali yang Allah telah berjanji kepada dia, berjanji untuk menyelamatkan dia
Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa anak dia yang bernama Nuh itu, anak Nabi Adam yang bernama anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu tak berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan keingkaran dia untuk beriman dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah tegur Nabi Nuh alaihi salam, bagi tahu tu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, dengan sebab pengingkaran yang dilakukan oleh si anak. Terputus, tuan-tuan. Terputus hubungan itu tersebut. Begitulah dengan keberkatan. Seperti mana sering kita sebut, kan, berkat ni adalah benda yang berkaitan dengan amal soleh. Dan ayat yang ke-48 Allah juga sebut berkaitan dengan keberkatan. Maka kita perlu berjaga-jaga. Moga-moga kebaikan daripada amal soleh yang kita buat Allah Ta'ala terima, dan kebaikan itu turun dalam keluarga ataupun keturunan kita selepas ini. Ayat 48 Allah berfirman, qila ya Nuh, dikata orang, hai Nuh. Ya Nuh, tuan-tuan, di mana kita maklum tak ada nama Nabi Muhammad yang diseru dalam Al-Quran ini dengan ya Muhammad. Allah Ta'ala ajak didik kita bagaimana nak beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Nama-nama Nabi disebut oleh Allah dengan nama mereka sendiri. Tapi Nabi Muhammad tak pernah kita jumpa, walaupun ada surah nama Muhammad, tapi tak pernah kita jumpa ya Muhammad dalam 114 surah 30 juzuk Al-Quran. Pasal apa? Itulah didikan Allah, tarbiyah Allah untuk umat Nabi Muhammad beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila disuruh Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tuan-tuan, kalau para sahabat menunjukkan akhlak terbaik dengan beradab dengan Nabi Muhammad, begitulah kita walaupun tak berkesempatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saya sebut kisah Syekh Badruddin Al-Hasani yang sembahyang satu ketika sembahyang lama duduk dalam tahiyat akhir kerana dia tak mendengar jawapan salam dia di dalam tahiyat akhir itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia tak dengar jawapan salam Nabi. Bila anak murid dia tanya, pasal apa Syekh sembahyang lama sangat tadi ni? Kan semua orang satu masjid duduk tunggu, tak berapa bagi salam, lama, terlalu lama sangat. Dia kata, aku tak dengar jawapan salam daripada Nabi SAW. Anak murid tanya, adakah Syekh bila tiap kali baca tahiyat Assalamualaikum ya Nabi tu dengar jawapan salam daripada Nabi? Syekh kata, ya, tiap kali aku baca tahiyat dalam sembahyang, tiap kali aku sebut Assalamualaikum ya Nabi sampai habis, aku akan mendengar suara Nabi menjawab salam aku. Kita tak boleh nak bayang hubungan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak dengar jawapan salam daripada Nabi, kata Syekh Badruddin Al-Hasani, ulama besar di Syria dulu, aku rasa seolah-olah roh telah pun tercabut daripada jasad aku. Subhanallah. Tuan-tuan, ni para sahabat, orang-orang soleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, antara adab juga kita bila selawat, kita dianjurkan untuk menyebut Sayyidina walaupun di dalam sembahyang sebagai adab, tuan-tuan. Walaupun berdasarkan hadis sahih kita baca tahiyat tak ada adab, tak ada Sayyidina, tapi ulama, tuan-tuan, majoritinya menyebut tidak menjadi suatu kesalahan bila disebut dalam tahiyat ketika sembahyang sekalipun dengan kita menambah Sayyidina di awal sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna, turun olehmu dengan selamat dan aman daripada kami. Jaminan daripada Allah, selamat turun mendarat, turun ke bumi, balik pijak tanah semula dengan selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, keselamatan kita hak Allah. Kita buatlah macam mana pun, orang kaya buh dengan bodyguard keliling, kereta dia naik dengan driver, dengan pegawai dia seorang, lepas tu dia orang ketiga. Lepas tu kereta, tengoklah presiden, tengok presiden Rusia ke Amerika ke,
Kan mereka kalau dia pergi mana pun, apa tu kereta dia buat mai daripada negara dia tu. Dia tak percaya dengan kereta hak negara hak dia pergi ziarah, pergi melawat. Kereta tu tembak meriam tak dia apa. Dengan batera tu. Tebal je, sebat sungguh. Kalau tayar pancit pun boleh jalan lagi. Kalau kita biar betul lah. Hebat batera tu. Rusia pun macam tu. Tengok Presiden Rusia, dia berjalan, dia naik kereta tu, dia kereta iring dia tu dekat 10 biji tak lebih lagi. Tuan-tuan, keselamatan kita berada di tangan Allah Ta'ala. Walaupun pagi ni kita baca hizib Imam Nawawi, kita baca maksurat kah, baca wirid sakran kah, baca wirid yang lain, niat untuk lindungi kita, lindungi keluarga, lindungi harta, lindungi apa benda pun. Tapi kalau takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan berlakulah. Kalau Allah tak singkap daripada apa yang dah ditingkapkan, tetap akan berlaku. Cuma kita berserah kepada Allah Ta'ala. Selamatlah, tak beraya kalau tak selamat. Turun dengan selamat, kita nak kereta, boleh sampai Kuala Lumpur selamat insya-Allah. Pasal apa? Kereta baru. Kan? Kereta baru Act 70. Kan? Act 50 nak keluar, ambil pula pi. Keluar pula pi Kuala Lumpur test. Dia kata ADS 2.0, apa lagi macam-macam sistem canggih ni. Kereta lah ni. Kan? Sebuah barulah, musim hujan lah ni. Tak kalut lah. Kan? Pasal apa? Wiper baru. Kan? Minyak, sirpos semua, kira selamat. Kan? Kita ni orang awam, kita bergantung dengan benda lebih sangat. Bila macam kita disebut dah, bila tengok buku akaun, penyata bank main, tenang. Pasal apa? Tu baru tengok nombor. Kan? Duit banyak. Duit tak nampak, baru tengok nombor dia. Bila nak pergi Kuala Lumpur naik kereta, kereta ni sampai. Tuan-tuan, kalau kereta buruk, boleh sampai kan ni? Kan luruh tengah jalan sekeping-keping. Kan wiper ni, hujan ni, kena tambahan tangan bah. Tuan-tuan, tapi tu bukan kerja kita. Kita jaga bawa di lebuh raya tu tulis 80-90 km sejam. Kita bawa 60 je. Terbalik nombor tu. Kan? Lebuh raya tulis 90, kita bawa 60. Punya nak jaga. Ni kereta baru, kita pun berhati-hati. Kita jaga elok dah. Traffic light kuning berhenti, tak langgar, punya jaga. Tapi orang lain, Allah nak tentukan nak jadi, kata jadi, tak boleh nak halang. Orang lain tulis 90, dia bawa 190. Orang lain bila tengok lampu kuning, kira tu tak hijau, tak merah lagi. Kita jaga, tak boleh nak berserah kat diri kita, usaha kita semata-mata. Ada benda lain yang melibatkan dengan orang lain sama. Jadi kita tak boleh bergantung sepenuhnya kat usaha kita. Kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun dengan selamat. Kan? Turun naik kapal. Contoh naik kapal veteran Nabi Nuh ni, naik turun terleceh. Jadi macam-macam. Ada, tuan-tuan, saya tak ingat cerita penuhnya. Kawan ni putus asa, tak ada dah, tak mau hidup di dunia. Dia terjun pokok, tak mati. Terjun sungai, tak mati. Buat macam-macam, tak mati. Tak mati. Lai-lai dia mati atas katil hospital. Pasal apa? Doktor silap cucuk ubat. Habis dah. Setiap ni terjun pokok, terjun sungai, apa semua, tak mati-mati. Bukan hak kita, roh kita, nyawa kita. Allah Ta'ala punya tentu. Kalaulah logik akal ni, pergi ziarah orang mati, orang sakit di hospital, ICU, masuk seorang-seorang tu, kalau boleh masuk, macam mana? Tengok, tak ada harapan kawan kita. Tengok harapan habis tang dia. Balik-balik rumah kata tak ada, mati. Tadi dia pergi ziarah kawan kita. Jadi jangan bergantung harap dengan amalan kita. Duk baca ya hafiz ke, baca wirid, macam baca amalan ni dengan selawat ke, dengan doa. Kita tu hanya ikhtiar, tu wasilah je. Jangan bergantung dengan amalan tu, jangan. Kan macam yang saya ceritalah bila Pak Sumit bagi amalan murah rezeki kat saya dulu, bagi apa? Rabbi zidni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa bukannya.
Allah. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasir nawal ya hasanan fi an ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila bisan falakal hamdu wal minnatu wasyaraf ala kulli hal. Riwayat ni daripada hadis Nabi. Pak Sumit pagi saya balik ramai 3 hari pergi jumpa dia balik. Pak Su dapat saya buat ramai 3 hari dapat. Pak Sumit dia duduk yang dia buat biasa macam tu. Dia duduk uneh pengantin dia. Dia kata biasa orang menikah 9 bulan baru beranak. Ke 3 hari. Tu saya terfikir apa dia Pak Su nak kata ni. Orang menikah 9 bulan baru beranak. Oh dia nak habar. Kan kalau beramai-beramai tu boleh dapat ni, ada yang tak kena. Berhati-hati. Jangan bergantung kat doa amalan kita, bergantung kat Allah Ta'ala. Hati-hati. Tuan-tuan, begitulah hidup kita. Usaha-usaha. Ini saya nak sebut. Tuan-tuan, ada Tok Guru. Dia test. Tok Guru dia habaq. Bila mereka baca budah. Dan baca budah sampai apa? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal hauli minal ahwali muqtahimi. Tok Guru bisik kat suara anak murid dia. Ni makbul doa kalau dibaca. Baca 1000 kali dalam budah. Siapa ada buku budah balik buka. Dan amalan ni memang disebut oleh Tok Guru. Orang Malaysia, Indonesia semua. Walladzi turja syafa'atuhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal hauli minal ahwali muqtahimi. Baca 1000 kali. Tok Guru muda ni, bahkan Tok Guru besar ni, dia pun tuan-tuan duduk di pondok nak balik kampung. Nak try tengok. Esok nak balik naik bas. Kena bayar tak? Esok nak naik bas, niat nak naik bas free. Nak tengok. Dia pun malam tu di pondok baca wal habibul ladzi turja syafa'atu 2 rakaat tu je. 1000 kali. Esok dia naik kolek tak main minta duit kat dia. Sungguh. Kolek macam tak nampak pun selisih naik tadi. Tak apa lagi. Balik cuti lama, lepas tu nak balik pula ke pondok. Nak tengok pokok lah kolek tu itu tak perasan ke macam mana. Kau nak tahu? Baca lagi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu minal hauli minal ahwali muqtahimi 1000 kali. Esok dia balik pondok naik bas, dia duduk sebelah kolek. Kan kolek tu kerja. Duduk sebelah kolek. Kolek tu sembangan dia masuk tajuk ni, keluar tajuk ni. Tak minta duit sampai turun dekat pondok. Subhanallah, jadi sungguh. Ada Tok Guru kata baca 1001 kali. Saya, tuan-tuan, kalau jumpa macam ni, ada Tok Guru kata 1000, ada kata Tok Guru kata 1001. Pegang 1001. Bila 1001, termasuk dah 1000 tu. Jangan ambil 999 ataupun 1000. Pasal apa? Kita nak rangkum. Ada Tok Guru kata 1001. Subhanallah. Tapi kita dengar 1000. Allah, tak ada. Saat satu tak ada. Tak usah. 1000 banyak. Kita tak percaya Allah tak rezeki kat kita untuk dia berikan kekuatan tu. Muslimin muslimat. Turun. Ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Dan berkat atasmu. Tuan-tuan, ulama kata bagaimana keberkatan Allah Ta'ala tetapkan untuk Nabi Nuh dan keluarga. Ramai-ramai 80 orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh, termasuk keluarga Nabi Nuh, yang lahir, yang beranak hanyalah anak menantu Nabi Nuh AS. Menantu-menantu dia yang beranak. Orang lain tak diberikan rezeki anak, tuan-tuan. Maka tuan-tuan ulama kata manusia yang ada di muka bumi sampai saat ini ialah keturunan Nabi Nuh AS. Digelar dengan Adam kecil. Subhanallah, tuan-tuan. Allah bagi keberkatan, kebaikan. Keberkatan yang dilakukan itu turun ke anak cucu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kita sebut-sebut dulu cerita siapa yang buat amal kebaikan. Kan? Inni idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, siapa-siapa inni idza raditu baraktu, bila aku redha, kata Allah, aku memberkati.
Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan mengundang berkat daripada Allah. Allah akan bagi berkat. Berkat tu bukan kat kita aja, anak cucu. Berkat orang sebut bagaimana keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, walaupun 2 tahun lebih dia jadi Amir Mukminin. Tuan-tuan, bila dia mati, orang tengok dalam gudang tempat simpan gandum, biji gandum zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, saiz dia besar buah kurma. Kita tak pernah tengok gandum. Jangan kata orang Melayu, orang Arab tak pernah tengok biji gandum biji besar buah kurma. Tapi itulah yang disebut oleh ulama yang ada dalam gudang simpanan biji gandum zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pasal apa? Berkat. Tuan-tuan, kebaikan tu bukan takat manusia dapat nikmati, bahkan juga hamba-hamba Allah yang lain. Tak ada cari orang hutang, tak ada siapa hutang. Siapa nak menikah, bagi. Tapi melimpah lagi kekayaan ni. Sampai Sayyidina Umar kata beli, sediakan makanan, pitapuk biji-biji atas bukit, bagi binatang-binatang makan, supaya tak ada siapa-siapa yang mati termasuklah binatang. Berkat. Wa idza qadibtu la'antu. Allah kata bila aku murka, aku laknat. Dan laknatku tu akan sampai 7 keturunan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nauzubillah min zalik. Moga-moga kita jaga diri kita. Tuan-tuan, kalau kita buat kejahatan, istighfar cepat-cepat dalam tempoh 3 jam. Kalau tuan-tuan berdoa minta, ya Allah, kalau mu nak hukum dengan sebab dosa aku, janganlah sampai terlibat dengan anak keturunan aku. Hukumlah ke aku, ya Allah. Hukum aku saja, ya Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Tak mau keburukan tu tertimpa atas keturunan kita. Berkat. Kita harap keberkatan tu. Berkat, benda mencukupi, tuan-tuan. Benda tu akan menyenangkan hidup kita yang kita berkat ni. Berkat ni, dia menambah. Walaupun tuan-tuan sikit, tapi cukup. Tu yang kita berkat. Ilmu tak banyak, tapi berkat boleh buat amalan. Lekat daripada ilmu banyak, jenuh, mengaji tinggi, rata cerok pergi mengaji, tapi tak berkat, niat tak betul, tak lekat. Dan tak boleh dibuat amal. Dia boleh kongsi cerita ke orang je, tapi dia pun tak boleh buat. Harta berkat, dapat gaji bukan banyak mana pun, tapi boleh tertunai tanggungjawab. Boleh makan macam orang lain juga, boleh duduk macam orang lain juga. Orang lain tu Allah, dia seorang meninggal dah 4 tahun, Abang Hashim, seorang pegawai satu koperasi besar di Kuala Lumpur dulu. Kuat ramai, dia duduk main Kedah ni, jumpa Tok Haji Dusun. Saya kenal dia bukan orang ramalan, peringkat awal dulu. Dia duduk bawa sapi kuliah di Kuala Lumpur, tolong atok bersama. Lepas tu dia minat beramai sungguh. Tapi bila saya korek amalan yang dia tak pernah tinggal daripada dia muda waktu bujang, dia kata, saya beramal tu ya, bangun pagi awal, pukul 4, 4:30 saya bangkit dah. Memang istiqamah. Dan saya wajib baca surah Yasin tiap-tiap pagi. Sampailah dia bercucu. Dia meninggal 4 tahun lepas. Tuan-tuan, amalan dia tambah dengan apa yang dia dapat, tuan-tuan. Kekal, elok. Saya kata kat dia, Abang Hashim, apa yang Abang Hashim buat ni, anak Abang Hashim akan dapat. Loh, mudah sungguh. Anak dia pemain 2 bulan. Lepas hari tu dia main jumpa. Kebetulan dia kahwin dengan orang Pening. Saya pernah sebut kat ayah dia. Cerita kata Abang Hashim, apa yang Abang Hashim buat, tolong orang sampai boleh tolong doa berubat orang. Tak mau duit tolong sungguh-sungguh. Orang di pejabat pun heran, nak banding dengan gaji dia, pangkat dia, orang lebih tinggi. Tapi orang jadi heran dengan gaya hidup dia. Nampak tenang, nampak seronok. Boleh pakai kereta macam ni, lebih daripada orang lagi. Rumah lebih daripada orang. Kok mana? Tuan-tuan, pasal apa? Pasal istiqamah dengan kebaikan, suka tolong orang dan sebagainya. Keberkatan. Kan? Kita nak itu rezeki dapat. Orang kata tak banyak mana pun, tapi terbuka pintu-pintu kebaikan untuk dia guna. Dia buat dengan apa yang dia dapat. Dia bagi orang lain kongsi sama. Subhanallah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Baru ni pergi tengok ni hari ni, saya kuliah sat ya tuan-tuan. Saya kisah nak pergi serah duit bantuan untuk urus jenazah yang baru ni ada orang segantang garam yang jatuh laut tu. Hari ni berkisah daripada ketua bos di Kuala Lumpur pun turun nak bagi P10 lagi. Dan Ustaz Ma'ayah senator kita, dia pula pun jadi AJK bahagian berkisah. Tuan-tuan, akan pergi serah duit tu.
Kisah ni lah ni sejak awal tahun itu membuka ruang untuk siapa-siapa pun untuk mencaruh dalam kisah, walaupun dia kerja sendiri. Macam nelayan, kerja, menoreh getah ke apa. Dengan caruman sebulan paling rendah RM13.50. Jadi bila macam sahabat ni bila meninggal, keluarga dia akan dapat bantuan dekat RM500 tiap-tiap bulan. Dia carum untuk diri dia je. Sebulan RM14 je, RM13.50 je. Dulu kisah ni dia tak buka macam tu. Tapi ni package baru sangat-sangat dibuka. Jadi tuan-tuan kalau yang kerja sendiri boleh mencarum. Berkat atasmu wa ala ummin mimman ma'ak, dan atas umat yang bersama denganmu, wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim, dan umat-umat selepas daripada mereka itu yang hidup senang lenang, kami akan rasakan kepada mereka azab yang amat pedih. Keberkatan yang dibawa oleh Nabi Nuh bukan sekadar dirasai oleh kaum keluarganya, bahkan juga kepada orang lain yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam dan orang selepas itu yang beriman. Kebaikan ini akan dirasai, dinikmati. Macam amalan yang Nabi bagi kita kongsi sebelum ni. Nak bagi rumah kita senang, lenang, kaya. Cuma nak beramai ya payah. Pasal kita masuk rumah tu pasal apa? Kita nak pergi bilik air, sakit perut kan, nak balik tidur terus. Tapi tok guru tuan-tuan, terutama di Nusantara ni pesan selalu, masuk rumah bagi salam. Ada orang kata ada orang bagi salam. Bagi salam, lepas tu baca qul huwallah 3 kali. Rumah tu bukan takat rumah tu je kaya. Nabi sebut jiran pun akan tumpang kekayaan. Betul? Pakat-pakat ramai, tapi masalahnya hang buat lah. Aku tumpang tak apa. Faham? Nak tumpang je, tak mau nak buat. Sedangkan kebaikan tu ada. Tuan-tuan, keberkatan. Subhanallah. Baru ni saya baca kisah Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ni digelar Amirul Syu'ara. Amir Syu'ara mana raja, pemimpin kepada penyair. Dia orang Mesir. Saya pun tak sempat dengan ilmu saya dulu. Tapi Ahmad Syauqi ni penyair Islam yang memuji Nabi. Mana syair dia bukan syair merapu, bukan puji arak, bukan puji perempuan dah. Penyair yang baik. Satu hari, seminggu lebih kurang sebelum dia meninggal dunia, sakit dia teruk dah dan dia tak boleh nak gerak. Tiba-tiba pembantu rumah dia, orang gaji dia Muhammad, kata Syekhul Azhar, Chancellor Azhar, Syekh Muhammad bin Ahmad Az-Zawahiri, mai nak jumpa dengan tuan. Tuan-tuan, Ahmad Syauqi ni dia bukan boleh bangkit dah, tapi dia gagah dengar Syekhul Azhar mai pasal apa ni, tak pernah mai rumah dia, tiba-tiba mai. Dia gagah, dia sambut dan dia ringkas cerita, dia tanya pasal apa Syekh mai. Syekh kata, tuan-tuan, Syekh Muhammad bin Ahmad Az-Zahiri, aku mai ni dengan perintah daripada Nabi, ma'muran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintah daripada oleh Rasulullah untuk mai. Dan Rasulullah sebut bahawa dia sedang menunggu kamu. Subhanallah. Sedang tunggu hang. Tuan-tuan, seminggu lepas tu dia meninggal. Pasal apa boleh sampai teratur? Dia menggunakan apa yang Allah bagi nikmat kepada dia dengan syair-syair yang dia susun, antaranya puji Nabi. Kita mungkin apa yang ada kat kita? Ada harta, guna untuk dapat tuan-tuan syafaat Nabi. Ada ilmu, guna kongsi ilmu untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Ada buah fikiran, ada tenaga, apa pun tak sama tuan-tuan, anugerah Allah bagi setiap orang tu, guna untuk cari ridha Allah Ta'ala. Lepas Ahmad Syauqi ni meninggal, almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama yang terkenal, yang juga saya duduk sebut nama dia. Dia kata, jangan kamu sebut, jangan kamu panggil Ahmad Syauqi rahimallah lagi. Hampa jangan sebut Ahmad Syauqi rahimallah lagi, tapi sebut Ahmad Syauqi radhiyallahu anhu. Nabi tunggu dia. Subhanallah. Macam kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Syekh Isa Al-Bayanuni, seorang alim di Syria. Dia juga rajin, antara yang dia suka susun syair, bait-bait syair memuji Nabi. Tuan-tuan, tahun terakhir dia pergi buat haji, duduk di Syria tu. Sebelum dia duduk di Syria, dia tak cadang nak pergi haji, tapi Nabi mai dalam mimpi, mai lah, kami tunggu dan sediakan tempat untuk kamu. Selesai haji, lepas tu pergi ke Madinah, pergi sampai Madinah ziarah Nabi.
Balik daripada ziarah Nabi, dia sakit di hotel. 3 hari sakit, meninggal. Tuan-tuan, dikebumikan di Baqi'. Bertahun-tahun selepas dikebumikan, tuan-tuan, biasa di Baqi' pun orang buka kubur. Tuan-tuan nak letak dengan zaman. Bila buka, tengok subhanallah, bau wangi dah satu. Yang kedua, tuan-tuan, tengok Syekh Isa Bainuni ni elok lagi dalam kubur ni. Orang tengok balik syair-syair yang disusun. Rupa-rupanya antara yang dia pernah susun cerita, orang yang mencintai Nabi dalam jiwa, dengan hati dia dalam jiwa ni, tuan-tuan, Allah akan kekalkan cinta tu dengan kekalkan jasadnya walaupun di dalam kubur nanti. Elok sungguh jasadnya. Subhanallah, tuan-tuan. Kebaikan-kebaikan yang Allah bagi, kita guna untuk kebaikan yang orang ni boleh tumpang, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat ni minggu depan. Janji di tanggal pukul 10, dan kita insya-Allah akan bersama dengan Fadil Dr. Mu'akri sebentar lagi, insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kalau tak ada apa-apa perubahan, kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Mutasni. Lama lah nama Ustaz Mutas. Wallahu alam. Yang lafaz Buddha tadi, tuan-tuan, dan internet pun boleh cari. Walladhi turja syafa'atu wal habibul ladhi turja syafa'atuhu minal hawli minal ahwali muqtahmi. 1000 kali sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina sa'ida wa amitna syahida. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birruhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau tak ada poin, minggu depan kita bagi Buddha tu, lafaz Buddha tu.